ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 22, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 23, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 105. Dear sisters and brothers in Christ Jesus, welcome you all to the episode of Bible in a Year. Today we'll be reflecting on the chapters in the book of Numbers, chapter 22, book of Deuteronomy, chapter 23, and book of Psalms, chapter 105. Coming back to the book of Numbers, chapter 22, we see Israelites were encamped near Moab. Yes, and especially there Balak was the king of Moabites, and they were actually frightened of Israelites. Yes, and he comes to know that Israel was a powerful army, or Israelites were powerful in the strength, in intelligence, in everything. How to face them, and they will cover all our land. Yes, they've occupied all our land and we have no place to live. Yes, and here we have four key themes. First, God's sovereignty. Despite Balak's intentions, God controls the situation. Yes, Balak wanted to chase those people, Israelites, from the land, and he seeks the support of Balaam, especially the diviner, also called to be a prophet like. But God controls Balaam too, and he God God says not to curse the people, not to curse the people of Israel, because they are chosen people and they are my people. And we also secondly we see obedience and disobedience of Balaam. On the first hand, Balaam obeys the Lord, and gradually he disobeys the Lord's instructions, and but he fails. And thirdly, divine intervention. The story of Balaam, especially even donkey listening to God, and donkey responds to Balaam. And fourthly, Israel's protection, and Israel's were protected by the Lord. ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 22 ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಬಂದು ಮೊಹಾಬ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಬಾಲಾಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಾಮನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬಾಲಾಮ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವನು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲವರು ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ 4 ಬಗೆಯ ಥೀಮ್ಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಾಬರನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಜನರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಆ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಲು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Yes, my dear friends, when we look into the 23rd chapter of Deuteronomy, we see the exclusion of Moabites from the Israel assembly because they were against God, and they rebelled against God, and they were put outside the assembly of Israelites. And moral ritual purity was maintained by the Israelites, and social justice was done to the people, and vows to God were done. Yes. And coming to Psalm 105, here we see the covenantal faithfulness by the people. Yes, God protected the people, those who obeyed Him. And we see the providence and presence of God and deliverance and fulfillment of promises. ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರ ವಾಗ್ದಾನದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ದೇವರು ಆ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವೇದ್ಯರ ದೇವರವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವಿದ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧೇಯತೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಪಿತನಾ ಸುತನಾಮದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್.